پھنس گئے پیارے اسلامی بھائی، یقین کریں گناہوں کے دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنے الجھے ہوئے معاملات ہیں، سرا کدھر سے ملے، کیسے نیکیوں کے راستے پہ چل پڑوں، کیسے اللہ کو راضی کروں، اتنے غلط کام ہیں، اتنی چیزیں ہیں۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اللہ کی راہ کی طرف، راہ خدا کی بہت ساری منزلیں ہیں، مقام ورا، مقام زہد، مقام فقر، مقام صبر، توکل، رضا۔ کہتے ہیں ان تمام ساری منزلوں کا جو سرا ہے نا، پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کی راہ کی طرف چلنا چاہتے ہو نا کہ بس یار میں کسی طرح تو اللہ کی طرف چل پڑوں، تو پہلا قدم جو ہے نا وہ توبہ ہے۔ آپ توبہ کریں، اللہ کریم راستہ کھول دے گا، پھر نیکیاں کرنا آسان ہوں گی، پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ لیکن پہلا قدم توبہ ہے، اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے؟ سنو، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی۔ اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا، تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا۔ پہلے بال اتر گئے، اب جسم بھی گندا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں پیارے اسلام، ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کبھی تصور تو کرنا، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا، میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں۔ میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی، قرآن پڑھنے کو دی تھی، ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی، میں اس سے کیا بول رہا ہوں؟ میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں سن کیا رہا ہوں؟ دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے، میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا، مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا۔ آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے دو راز ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے دو راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے۔ نمبر ایک، جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا، اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے۔ اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تو نے اس کی حفاظت کی، وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا، اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا۔ یہ جان جو ہے نا، یہ سانسیں، یہ امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے نا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے، کوئی ہیرا رکھوا دے، کوئی قیمتی 15 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے کہ ذرا سنبھالو، اور آپ سے وہ کھو جائے، ڈبل ٹینشن، اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی، اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا، یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں، ہمارے دن گناہوں میں، راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں۔ ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے، گناہ مت کیجئے، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں۔ آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ ہو گئی نا غلطی، مان لے، اے اللہ معاف کر دے، ہو گئی غلطی، بندہ ہوں نا تیرا، کمزور ہوں، اے اللہ ہو گئے گناہ، میں پھنس گیا مالک، مگر اب توبہ کرتا ہوں، اے کریم تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بڑا پیارا، وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے، مگر ہم توبہ تو کریں نا۔ یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں،
मासूम कौन है? फरिश्ते हैं, अंबिया हैं। हम तो इंसान हैं ना, हम जैसे आम इंसानों से खताएं हो ही जाती हैं। हमें तौबा की तरफ बढ़ना चाहिए। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली फरमाते हैं मखलूक तीन तरह की है। नंबर एक फरिश्ते, ये मासूम हैं, ये गुनाह करते ही नहीं। नंबर दो शयातीन, ये गुनाह करते हैं, गुनाह छोड़ते ही नहीं। तीसरे नंबर पर फरमाया इंसान, ये खता भी होती है इनसे और तौबा करके नेकियों की तरफ भी बढ़ता है। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे गुनाह ना हो, हमसे खताएं ना हो। अब दो ही सूरतें बचती हैं, गुनाह पर अड़ जाए तो ये शैतान का वस्फ है, और गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करे, ये इंसान की अलामत है। गुनाह हो गया ना, आज आ गए हैं जुमेरात को इज्तिमा में, अल्लाह के घर में बैठे हैं, करीम के दर पर बैठे हैं, शाबान का महीना जारी है, बरकतों वाला महीना जारी है। बस अब तौबा करनी है, अब रब को राजी करना है, अब गुनाह नहीं करना है। ये हमने अपना समझ लो आज टारगेट बनाना है। और सुनो सुनो, जब बंदा वाकई सच्चे दिल से तौबा करे ना, तो वो कैसा करीम है। दुनिया में पता ही क्या होता है, हम किसी का जुर्म कर लें, किसी की खता कर लें, किसी को नाराज कर दें और अब उससे माफी मांगे, वो कहता है चलो जाओ मैंने माफ कर दिया, आइंदा मत करना। इतना ही होता है ना, वो भी कोई कर दे तो कर दे, वरना लोग सजा देते हैं। मगर मेरा करीम मौला ऐसा है कि बंदा उसी की नाफरमानी करे, उसी के गुनाह करे, उसी को नाराज करने वाले काम करे, और उसके बाद एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले। वो करीम कैसा है, सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। सुनो सुनो, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ऐसी नदामत वाली बंदा तौबा करता है कि अल्लाह उसे अपनी विलायत अता फरमा देता है। आपको पता है विलायत में भी बहुत बड़ा दर्जा सिद्दीकीन का दर्जा है। रिवायतों में आता है एक इसराइली शख्स था, उससे कोई गुनाह हो गया, इतना शर्मिंदा हुआ, इतना बेकरार हुआ, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा किसी तरह गुनाह मुआफ हो जाए, अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए। गुनाह किया है और शर्मिंदा है, बेकरार है। सुनो किताबों में क्या लिखा है, अल्लाह पाक की बारगाह रहमत में उसकी बेकरारी, उसकी शर्मसारी, उसकी नदामत ऐसे कबूल होती है कि अल्लाह पाक ने उसको विलायत का जो सबसे आला दर्जा है, सिद्दीकियत का दर्जा अता फरमा दिया। गुनाह किया था, खता की थी, मगर तौबा की थी। अल्लाह करे कि हम तौबा की अहमियत को समझें। मेरा रब चाहता है, यकीन जाने मेरा रब चाहता है हम तौबा कर ले, उसकी रहमत चाहती है हम बख्शे जाएं, वो हमें अजाब नहीं देना चाहता। ये बंदा है जो तौबा नहीं करता है, वरना मेरा मालिक तो करम नवाजी फरमाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बंदे तौबा करें और मैं इनके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूं। पंजाबी शायर लिखते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले। अल्लाह अगर तू इंसाफ करेगा तो फिर तो बड़े बड़े नामवर लोग कांपेंगे, क्योंकि इंसाफ की हम मुतहम्मिल नहीं, हम तो फजल और रहमत के सवाली है ना। अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह करीम तौबा करने वालों को कैसे बख्शता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। बहुत बुलंद मर्तबा ताबई बुजुर्ग हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत में अव्वाब से मुराद वो शख्स है जिससे गुनाह हो फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह हो फिर तौबा कर ले, बस माफी मांगता रहे। खता हो जाए तो डटे ना, अरे शर्म तो करो कि मुझसे नमाज कज़ा हो गई, शर्म तो करो मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गया, अल्लाह से माफी तो मांगो। मगर इधर हाल यह है कि सुबह फजर कज़ा होती है, माथे पे बल नहीं है, दोपहर को ज़ोहर कज़ा हो गई, टेंशन ही कोई नहीं है, दोस्तों के साथ बैठकर हराम देखा, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, कारोबार करने गया हराम कमाया, कोई शर्म नहीं है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये इसको कहते हैं ना जरी होना, बेखौफ हो जाना। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? खता हो गई, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हो गई माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, मौला माफ कर दे। खुदा की कसम, ये जो माफी मांगने वाला है ना, ये शर्मिंदा होने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हजरत मोहम्मद बिन मुत्तरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, इब्ने आदम भी कैसा है, गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं इसे माफ कर देता हूं, फिर गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है,
मैं फिर इसे माफ कर देता हूँ, ना वो गुनाह छोड़ता है ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी मगफिरत कर दी। हाय हाय, कौन है ऐसा करीब? हमारी कोई एक बार बात ना माने हम नाराज हो जाते हैं, 2 बार ना माने हमें गुस्सा आ जाता है, 3-4 बार बात ना माने हम तो करीब नहीं आने देते हैं। वो करीम कैसा है आपको पता है? इस वक्त मैं और आप किधर बैठे हैं? किसके घर में बैठे हैं? हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। सोचो तो सही, कितने गुनाह हैं, कितनी खताएं हैं, कितने जुर्म हैं। अरे इतने बड़े मुजरिम को कोई अपने घर बुलाता? आप और मैं कभी किसी को घर ना बुलाएं जो हमारी बात ना माने, मगर वो करीम मौला है, उसने अपने घर में बुलाया है, बार बार बुलाता है। ये किस चीज की निशानी है? वो हमसे मोहब्बत फरमाता है, वो चाहता है हम बख्शे जाएं, वो चाहता है मेरे बंदे तौबा कर ले, मगर हम फिर भी तौबा नहीं करते। और मैं सही बताऊं, तौबा करने के लिए कोई बहुत बड़ा एहतमाम जरूरी नहीं है, बस एक सच्चे दिल से कनेक्शन रिक्वायर्ड है। एक सच्चे दिल से पुकार चाहिए कि बस मौला अब नहीं करूंगा। प्रॉब्लम पता है कि हम गालों पे चपत मार लेते, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये तौबा ये नहीं है। यकीनन तौबा के अल्फाज दोहराने चाहिए, मगर दिल में उलमा ने तौबा के 3 स्टेप्स बयान किए। पहले तो शर्म तो आए, गिल्टी तो फील करे कि यार गलत किया, मैं नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा हो जाए। दूसरे नंबर पर अब इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा। और तीसरे नंबर पर पक्का इरादा करे कि आइंदा भी नहीं करूंगा। फिर इंसान हो सकता है गुनाह हो जाए, लेकिन तौबा के वक्त ये 3 स्टेप्स पूरे होने चाहिए, और ये सेकंडों में हो सकते हैं। हाँ, वो आपको वाकया याद होना चाहिए। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर था। आपने एक शख्स को देखा, उसके हाथ में बोतल है और वो शराब की बोतल थी। आपने उसको रोक लिया, बताओ क्या है इसमें? शराब की बोतल छुपा के जा रहा है। हजरत उमर सामने आ गए, आपका जलाल, आपकी हैबत, और उसको पता था कि अब ये शराब की बोतल इन्होंने देख ली तो फिर तो मैं गया। हाथ में शराब की बोतल, हजरत उमर सामने। आपने कहा दिखाओ इसमें क्या है? हुजूर सिरका है। उसने उस वक्त झूठ बोला, शराब थी। क्या कहा? सिरका है। आपने कहा दिखाओ बोतल। कितनी देर लगी होगी? जरा कॉन्वर्सेशन में वक्त सोचो, सेकंड्स। उस बंदे ने पता है सेकंड्स में काम क्या किया? उसने दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह आज उमर से बचा ले, आज जलील होने से बचा ले। अल्लाह अब शराब नहीं पीऊंगा, मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं, बस आज बचा ले। मुझे बताओ कितनी देर लगी? डरते डरते बोतल आगे बढ़ाता है। हजरत उमर के हाथ में वो बोतल जाती है, वो शराब की बोतल सिरके में बदल जाती है। रब ने उसके गुनाह छुपा लिए, रब ने बचा लिया उसको, रब ने जलील होने से बचा लिया। ऐसा है मेरा मालिक, वो नहीं चाहता हम जलील हो, वो नहीं चाहता हम रुसवा हो, हम करते लोगों, यानी वो हमारे गुनाह छुपाता है। रात के अंधेरे में कोई गुनाह करता है, दुनिया वालों को नहीं पता होता, मगर वो बदबख्त खुद दोस्तों को आकर बताता है मैंने रात में वो हराम काम किया। वो खुद सोशल मीडिया पे डालता है मैंने ये गंदा काम किया, तुम भी करो। रब नहीं चाहता, मगर हम अपने गुनाहों का ऐलान करते नजर आते हैं। कैसा करीब है मेरा मौला। हजरत मूसा के दौर का वाकया है ना। तौबा के लिए कोई बड़ा एहतमाम नहीं करना है, कोई बड़ा इज्तिमा नहीं, एक लिंक चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। हजरत मूसा के दौर में बारिश नहीं हो रही, शहर वालों को जमा किया, कहा चलो मिलकर दुआ करते हैं। अब दुआ हो रही है, 70,000 का मजमा है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, कोई बादल नहीं आ रहा, कोई बारिश नहीं हो रही। कहा या अल्लाह तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं, बारिश नहीं हो रही। इरशाद होता है, ऐ मूसा तुम्हारे मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से खताएं कर रहा है। ऐ मूसा जब तक वो तुम्हारे अंदर मौजूद है ना, बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं कैसे उसको तलाश करूंगा, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक? फरमाया मूसा तुम्हारा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। आप खड़े हो गए, आपने कहा इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, वो निकल जाए हमारे मजमे से, कि तू वो शख्स है कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब वो बंदे ने जब ये बात सुनी तो पहचान तो गया कि बात तो मेरी हो रही है। उसने राइट देखा, बाएं देखा कि शायद कोई और उठ जाए, कोई नहीं उठा। वो समझ गया कि मैं ही वो खताकार हूं। लेकिन वो सोचने लगा कि आज मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं इतना बदबख्त हूं कि मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब उस बंदे ने पता है क्या काम किया? उसने दिल में अब अल्लाह को पुकारा, अल्लाह आज माफ कर दे,
اللہ آج پورے شہر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا, اب خطا نہیں کروں گا. میرے مولا آج معاف کر دے, ذلیل ہو جاؤں گا. وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا. ہماری ماں کب چاہتی تھی ہم ذلیل ہوں؟ وہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, ستار ہے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا, تو نے کہا تیرا نافرمان موجود ہے, تو نے کہا تیرا خطا کار موجود ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. اے اللہ کھڑا ہو کے کوئی نہیں گیا, بارش کیسے شروع ہو گئی؟ اے موسیٰ اس بندے نے اب مجھ سے دوستی کر لی ہے, میرے اس نافرمان نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب تو ملا دے, تیرا محبوب کون ہے, تیرا پیارا بندہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی. سنو کیسا کریم مولا ہے میرا رحمان رب. فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا, اب تو میرا دوست ہو گیا, تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. ایسا ہے میرا مالک. پنجابی شاعر کہتے نا ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے. میرے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو ہماری کوئی بڑی غلطی مل جائے گھر سے نکال دیتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں. ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے, مگر یہ کیسا بندہ ہے کہ اس سے دوستی نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب دن آ گئے, اب وقت آ گیا ہے. کر کے توبہ توبہ ہی کرنا ہے نا, ہمارا کام تو ارادہ ہی کرنا ہے. مدد تو مالک نے کرنی ہے, اب اس سے یہی کہنا ہے یا اللہ جو میرے بس میں نے کر لیا, میں نیت بھی کر رہا ہوں, اے اللہ مدد تو نے کرنی ہے, طاقت تو نے دینی ہے, استقامت بھی تو نے دینی ہے. بڑا قریب ہے میرا مولا. انشاءاللہ انشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں, ان میں کتنے نیک ہوں گے اللہ کے بندے. اللہ ان کے صدقے ہماری اس نیت کو قبول فرما لے, ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے, اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے. صلو علی الحبیب.